الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بھائیو، ہم سب اس دنیا کے اندر کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور اس اللہ نے ہماری موت کا ایک وقت رکھا ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت کے اوپر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اب اس کی روح کو بلا لوٹا کے دکھا دو، ایک منٹ اس کی موت لیٹ کر کے دکھا دو، ایک منٹ اس کی موت جلدی لا کے دکھا دو، نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور یہ زندگی دی ہمیں اللہ نے دی ہے، موت دی اللہ نے دی۔ جب موت ہی دینی تھی تو پھر زندگی کس لیے دی؟ اور اس زندگی میں ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ انسان کبھی کسی جگہ پہ جاتا ہے، ایک اگر غور کر لے، جانو تو دور کی بات ہے، اپنی کسی ایک حرکت پہ غور کر لے، کسی ایک حرکت پہ، ایک آنکھ جھپکنے کے اوپر ہی آپ غور کر لیں، آنکھ جھپکنے کے اوپر ہی، تو وہ بھی بغیر کسی مقصد کے آنکھ نہیں جھپکتی۔ اگر آپ کی آنکھ جھپکنا بند ہو جائے تو گرد و غبار آنکھوں کے اوپر اتنا چڑھ جائے کہ آپ کو 1-2 دن میں 3 دن میں دیکھنا ہی ختم ہو جائے آپ کو۔ یہ اللہ نے ایک قدرتی ویپر لگایا ہوا ہے، جس کے اوپر ہمیں نہ زور لگتا ہے نہ پتہ لگتا ہے، یہ آئینہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ جب گرد و غبار اس کے اوپر کرتا ہے تو قدرتی ایک ویپر چلتا ہے، بالکل آنکھ شیشے کی طرح صاف، اور ہمیں صاف نظر آنا شروع ہو جاتا۔ کوئی ایک حرکت بھی، تو اللہ نے اتنی بڑی زندگی جو ہے، اور یہ موت ہے، یہ لیل و نہار ہے، کیا یہ بغیر مقصد کے پیدا کیا ہم؟ پھر اس کا مقصد ہے کیا؟ اول تو لوگ اس بات میں پھنس گئے کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے۔ کسی نے کوئی اندازے لگا دیے، کسی نے انگریز نے اندازے لگا کے کہا کہ ہم بندر تھے تو پھر انسان بن گئے۔ دم ہماری آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی گئی، پھر کٹتی گئی، پھر ہم لوگ جو ہیں وہ انسان بن گئے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں، ساری باتیں جو دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اس دنیا اتنی پیاری حسین و خوبصورت دنیا ہے، اس میں ہم لوگ آئے ہیں، اس کو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، اس میں ہمارا جب دل لگ جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں، جوانی ملتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف چلتے جاتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جنازہ اٹھ رہا ہے، قبر میں ڈال رہے ہیں۔ تو کیا مقصد تھا اس کا؟
اس سارے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ انسان کو علم ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان کا علم بہت قلیل ہے، اور میں کس لیے پیدا ہوا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، لیبلوکم بلا ان سے ہے، آزمانے ہے، ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہو یا لیبلوکم ہو، نبلوکم ہو، ٹھیک ہے، یہ سب بلا ان سے ہی نکلے ہیں، مصدر تو ایک ہی ہے، مقصد ہے انسان کا آزمانا۔ اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر بنایا، سمجھنے والا، سوچنے والا۔ جس کی عقل نہیں اس کے اوپر کوئی اس کی وہ کلمیں اٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھنے والے نہیں ہیں، سویا ہوا ہے اس کے اوپر لکھنے والے نہیں ہیں، صبیٌ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی بات نہیں لکھی جاتی۔ جب عاقل بھی ہو گیا، بالغ بھی ہو گیا، سوچ اور سمجھ بھی آ گئی، سارا کچھ اس کے اندر اللہ نے شعور ڈال دیا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ ساری سمجھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی، اور پھر اس نے سوچنا ہے کہ ہاں میں کس لیے پیدا ہوا۔ انسان کی جو خواہش ہے وہ کبھی نہ ہونے والی چیز کی طرف نہیں لوٹتی، کہ ایک چیز ناممکن ہے آپ کی اس کی خواہش پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کام جو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کی آپ کی کبھی یہ خواہش نہیں پیدا کاش میرا ناک ادھر سے ادھر ہوتا، یہ کان ادھر سے ادھر ہوتا، یہ آنکھ میری ادھر سے ادھر ہوتی۔ اس چیز کے اوپر جو خواہش انسان کی ہوتی ہے جو ممکن ہے، پھر انسان کی یہ خواہش کیوں ہوتی ہے کہ کاش کہ میں ہمیشہ جوان رہتا؟ یہ خواہش بھلا کیوں ہے انسان کے دل کے اندر؟ یہ خواہش بھلا انسان کے دل کے اندر کیوں ہے کہ کاش کہ مجھے بہت بڑا ملک ملتا؟ یہ خواہش انسان کے دل کے اندر کیوں ہے کہ میری حسین و جمیل بیوی ہوتی؟ یہ خواہش انسان کے دل کے اندر کیوں ہے کہ میں کاش کے اڑ سکتا، ادھر سے وہ اڑ کے جاتا، ادھر جاتا، ادھر جاتا؟ جب یہ چیزیں ناممکن نظر آتی ہیں تو پھر یہ خواہش کیوں پیدا ہے؟ اصل میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، یہ سب سامان اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف دیکھنا اللہ نے آزمانا ادھر یہ ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ساری اللہ نے کہانی سنا دی کہ بنایا میں نے تجھے ہے، اور اس دنیا کے اندر تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے میں آزماؤں، پھر میں نے تجھے اپنے پاس بلانا ہے، اور پھر جو عبدن شکورا ہے اس کے لیے میں نے سارے یہ انعام رکھے ہیں۔ نہ اس کی جوانی کی تیری اس دنیا میں خواہش تھی، وہ جوانی ہمیشہ رہے گی، تیری خواہش یہ تھی کہ میرے حسین و جمیل میری بیوی ہو، وہ بیویاں تیرے پاس ہمیشہ رہیں گی، حور عینون ہوں گی، اور نہ ان کو کسی نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے، اور فی الخیام خیموں کے اندر ہیں، اور تیرے سامنے ہی وہ خیمہ پھٹے گا، اور تیرے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ تو تازے کپڑے پہنے گا، اور ریشم پہنے گا، اور تو سونے کے کنگن پہنے گا، اور تو پینے کے لیے شرابن طہورا پیے گا۔ یہ ساری کی ساری تجھے سب کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے یہ چند دن کی زندگی ہے، اور زندگی بھی بہت ہی چند لمحے کی زندگی ہے۔ ایک تھوڑی سی انسان میٹرک 10 پڑھتا ہے، اس کو نوکری مل گئی، پھر ساری زندگی نوکری میں گزار دی۔ ایک تھوڑی سی محنت ہے
इस जिंदगी के अंदर वो जिंदगी गुजारनी है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। तो अल्लाह ने फरमाया कि लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से सबसे अच्छा खूबसूरत अमल कौन करता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, यहां पे भी अहसन का कि रंग अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका। वो रंग क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। आपकी जिंदगी में ढल जाओ, ठीक है, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सहाबा कराम हैं उन जैसा ईमान लेके आ जाओ, तो वो रंग में आप ढल गए हैं, उस रंग में चले जाओ। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उनकी दाढ़ी से वुजू का वो पानी टपक रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने कुरान मजीद देखना तो वो आ रहा, चलता फिरता कुरान मजीद। जिंदगी ऐसी बन चुकी है कुरान मजीद की, ऐसी जिंदगियां बना ली अपनी। इसलिए हमें अल्लाह ने ये जिंदगी दी और मौत दी। ये जो ख्वाहिशात यहाँ की हैं, ये ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है। यहाँ कसराबिम बिकीअती यहसबुहु ज़मआनु माआ, ये तो वो जिस तरह सहरा के अंदर दूर से पानी नजर आता है, रोड के ऊपर चढ़ो आगे पानी नजर आता है, लेकिन सहरा का प्यासा हमेशा प्यासा ही मर जाता है, और वो आगे देखता है वो पानी नहीं होता, आगे जाता है उधर भी पानी नहीं। ये दुनिया की जिंदगी तो इस तरह कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो मिलते मिलते वो मिलेगा भी नहीं और मौत भी आ जाए। ये तो सहरा की प्यास, मिलने की जगह तो आगे है जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा। तो ये आजमाने के लिए भेजा अय्युकुम अहसनु अमला। फिर जो जिंदगी बताई हमें सबसे बेहतर, और जो दीन दिया, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, वमन अहसनु दीनन, और इससे अच्छा दीन किसका है? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहां दीन इस्लाम है। वो भी अहसन, सबसे अहसन दीन दिया, सबसे अहसन अमल मांगा, सबसे अहसन जिंदगी दी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सारी चीजें अहसन अहसन अहसन। फिर सारी मखलूकात को ले लो, सारी अल्लाह ने बनाई, हाँ सारी मखलूकात अल्लाह ने बनाई, जिन बशर बाकी जिंद परिंद द्रिंद हर चीज, और उन सब में से जो अहसन पैदा फरमाया, वह तीन एक कसम, वह जैतून दो कसम, वतूर सीनीन तीन कसम, वहादल बलदिल अमीन चार कसम, लक़द कद की फिर ताकीद, खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, लाम की ताकीद, कद की ताकीद, उसके बाद लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, शक्ल सूरत सबसे खूबसूरत, दीन सबसे खूबसूरत, ठीक है। हमें जो जिंदगी दी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, वो सबसे खूबसूरत। और फिर उसके बाद सारी चीजें खूबसूरत हमें दे अता फरमा दी। फिर एक और बात भी कही, और वो उलमा को, दीन पढ़ने वालों को सबसे ज्यादा वो चीज मिली हुई है जो अमल है, वो भी बताया कि सबसे खूबसूरत कौन है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उससे अच्छा सबसे खूबसूरत अमल किसका है? जो कहता है कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, और ये कहता है कि व इन्ननी मिनल, सबसे पहले मैं फरमा बरदार हूं, मुझे देखो मैं फरमा बरदार हूं। एक शख्स आया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं तबलीग का काम करूं। उन्होंने फरमाया कि मैं आपको कोई कुरान मजीद की 3 आयात बताता हूं, अगर तुम उसके ऊपर अमल करने वाले हो तो शौक से तबलीग करो। बताइए कौन सी आयात है? फरमाया कि कुरान मजीद में है, क्या था, अमरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने लिए भूल जाते हो? अब तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है?
सोचने लगा। फिर और फरमाया दूसरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। फिर और सोचने लगा। फिर फरमाया कि तीसरी कौन सी आयत है? फिर तीसरी वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वाली जो सलातुका तअमुरुका नतरुका मा यअबुदु आबाउना व नफ़अल फी अमवालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यनतिन मिन रब्बी क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु, यहाँ पे वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु, कि मैं खुद तो उसकी मुखालफत करूं और तुम्हें रोकूं, ये नहीं हो सकता। ये 3 आयात जो हैं, अगर इनका तुम मिस्दाक है तो जाओ शौक से तबलीग करो। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहा कि नहीं, मैं पहले खुद इनका मिस्दाक बनता हूं, खुद इनका पहले मिस्दाक बनता हूं। भाइयों, ये बातें हैं जो इस काम के लिए सबसे अफसल अहसन सबसे जो काम है, मैंने बताया कि सबसे हमारी खूबसूरत अल्लाह ने पैदा किया और हमसे सबसे दीन हमें खूबसूरत दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपका तरीका हमें सबसे खूबसूरत दिया और सबसे खूबसूरत हमसे अमल मांगा। अहसनु अमला कहा, ये नहीं कहा अक्सर अमला नहीं फरमाया। अय्युकुम अहसनु अमला, एक शख्स तेज स्पीड में नमाज पढ़ता है, डग डगा डग वो सजदे करता जाता है और 100 रकात पूरी रात पढ़ता है, और एक शख्स आराम से इत्मीनान से पूरी नमाज इस तरह पढ़ रहा है गोया अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह उसको देख रहा है, उसने 2 रकत पढ़ी हैं, तो वो अहसन अमला 2 रकत वाला, वो अक्सर अमला वाला कामयाब नहीं है। अहसन अमला, फिर अहसन अमल भी फरमाया, फिर खुद अमल भी बताया कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फिर उस अमल करने के लिए अल्लाह ने मदारिस वाले को, अल्लाह ने दीन वालों को चुना है। रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा, पैदा भी अल्लाह करता है, उस काम के लिए चुनता भी अल्लाह है। किसी को देखो बाहर, किसी को ड्राइवर बना दिए, बाहर गालियां किस तरह दे रहे होते, वो उनका माहौल है। किसी का कोई माहौल है, किसी का ट्रक वाला माहौल दे दिया, किसी को कॉलेज स्कूल वाला बना दिया, पैंट शर्ट पहन के, वो टाइयां लगा के, अंग्रेज का लिबास पहनकर, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा मबगूज है, वो यहूद और नसारा जिसके लिए हम हर नमाज में दुआ मांगते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह हमें उन जैसा यहूद और नसारा जैसा ना बना देना। और फिर उनके पीछे भागते भी हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा, मेरा ये बहुत अच्छा बड़ा बन गया। अय्युकुम अहसन, सबसे वो अमल अल्लाह ने हमें दिया है, फिर हमें उसका मिस्ताक भी बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। तो इसलिए दिल को अल्लाह की तरफ लगाओ, दिल का रुझान जो है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए। एक चीज दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे महंगी है, वो है हिदायत। अल्लाह की हिदायत क्या है? मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे ज़हन में, कि हिदायत ये है कि वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है ना, उसके लिए इस्लाम के लिए सीना खोल देता है। उसका दिल करता है कि मैं कुरान पढ़ूं, उसका दिल करता है मैं जिक्र अज़कार करूं, उसका दिल तन्हाई में वैसे बैर बैठे हुए दिल करता है मैं अल्लाह की बात करूं, उसका दिल करता है कि मैं दीन में आगे से आगे बढ़ता जाऊं। फस्तबिकुल खैरात, वो नेकियों के अंदर में आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जाऊं। वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, यजअल सदरहु दय्यिकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा, तो उसका दिल तंग कर देता है। ये अभी अपने दिल से हम पूछ लें कि अल्लाह हमारे साथ भलाई का इरादा किया है या कौन सा, और अल्लाह से भलाई मांगो। सबसे कीमती चीज हिदायत है,
उसमें कोई शक्ल नहीं देखी जाएगी, कोई नकल नहीं देखी जाएगी, कोई उसके अंदर लिबास वो नहीं देखा जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले कितने फटे पुराने कपड़ों वाले और कितने पैबंद लगे हुए कपड़ों वाले और काले कलर रंग वाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनते गए, और कितने अबू लहब जैसे चमकते चेहरे वाले वो जहन्नम का ईंधन बनते गए। सिर्फ किस लिए कि वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिस्साम, जिसको अल्लाह ने चाहा हिदायत देना उसका सीना खोल दिया। अल्लाह से हिदायत मांगे और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक फरमाए। मेरा ख्याल से टाइम ऊपर हो गया है। वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या बड़ाइयों वाले अल्लाह, या अल्लाह हम तेरी तारीफ कर ही नहीं सकते, या अल्लाह हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम तेरे बोल भी बोल सकें। या मेरे मौला पाक, हमने जो कुछ कहा सुना उसके पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, या मेरे मौला पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अजीज व क़ारिब को, हमारे असातिज़ा को, हमारे घर वालों को, या अल्लाह सबको माफ फरमा दे। या मेरे मौला पाक हमारे दिल इस्लाम के लिए खोल दे। या मेरे मौला पाक हमारे पास कोई अमल नहीं है जो हम तुझे तेरी बारगाह में दिखा सकें, बस तो अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। या मेरे मौला पाक हम तो या अल्लाह सीखने वाले हैं, और या मेरे मौला पाक हमें सीखने की शौक अता फरमा और दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिल के अंदर इखलास पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही।